जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है तमारू फेमस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों आज विडियो लेक्चर अंदर मित्रों एक ज विडियो लेक्चर अंदर मित्रों संपूर्ण कॉम्प्यूटर अपने विषय मित्रों पूरो करवाना छीए। जे अपनी हाईकोर्टनी दरेक परीक्षा अंदर मित्रों तमने आ प्रश्नों लगभग अपने 300 जेटला प्रश्नों मित्रों अपने लेवाना छीए अने संपूर्ण कॉम्प्यूटर ने आवड़ी लीए एवा अगत्यना पूछायेला क्वेश्चन जोवाना छीए। तो मित्रों जोरदार विडियो है, संपूर्ण विडियो तमे जोजो। अने मित्रों हाँ मित्रों आनी तमे पीडीएफ मेळववा मांगता हो तो आपणी एप्लिकेशन मित्रों फेमस एकेडमी नामनी लॉन्च थई चूकी है। डिस्क्रिप्शन में तेनी लिंक आपेली है अथवा तो गूगल प्ले स्टोर परथी तमे फेमस एकेडमी एवं सर्च करशो तो तमने आपणी एप्लिकेशन मळशे फेमस एकेडमी नामनी। तेमां आनी पीडीएफ मित्रों मूकी देवामां आवी छे, तो अवश्य मित्रों तेमां जॉइन थई जजो। अने मित्रों बीजू वस्तु के भाई आवा नवुं तमे आ विडियो तमे जोई लेजो तो आ सरस मजानो कंटेंट जो दरेक विषयमांनो तमे दरेक विषयનું તમે ફાસ્ટ ટ્રેક જો રિવિઝન કરવા માંગો છો હાઈકોર્ટની પરીક્ષા માટે, ખાસ કરીને બેલીફ અને પટ્ટાવાળાના સંપૂર્ણ સિલેબસનું જો તમે રિવિઝન કરવા માંગો છો તો આપણો મિત્રો હાઈકોર્ટ સ્પેશિયલ વર્કશોપ લોન્ચ થઈ ચૂક્યો। તો આ છે મિત્રો આપણો ગુજરાત હાઈકોર્ટ। હવે છેલ્લા મિત્રો 15 થી 20 દિવસ એટલે કે ગણતરીના દિવસો રહ્યા છે, તો એના માટે મિત્રો આપણો સ્પેશિયલ મેગા વર્કશોપ આપણો લોન્ચ થઈ ચૂક્યો છે, જેમાં તમને દરેક વિષયનું ફાસ્ટ ટ્રેક रिविजन कराववामां आवशे। ओके, तेनी टेस्ट आपवामां आवशे अने एक सेम्पल पेपर एटले के मॉडल पेपर पण आपणी एप्लिकेशन पर आपवामां आवशे। मित्रों आनी अंदर अत्यारे 70% जेटलुं भारी डिस्काउंट मित्रों आपवामां आवी रह्युं छे। ओके, 70% जेटलुं मित्रों डिस्काउंट छे, तो फटाफट आपणी एप्लिकेशन फेमस एकेडमी नामनी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपेली छे, तेमां डाउनलॉड करीने अत्यारे ज मित्रों जॉइन थई जाओ। फक्त तमने आ मित्रों वर्कशॉप કેટલા રૂપિયામાં? ફક્ત મિત્રો 300 રૂપિયામાં મળવા પાત્ર થશે। ઓકે, 70% જેટલું ડિસ્કાઉન્ટ છે અને ફક્ત 300 રૂપિયામાં તમને દરેક વિષયનું રિવિઝન કરાવવામાં આવશે, તેની પીડીએફ આપવામાં આવશે અને એક મોડેલ પેપર આપવામાં આવશે। તો ફટાફટ મિત્રો જોઈન થઈ જાઓ। ચાલો તો જોઈ શકો છો વર્કશોપ ગુજરાત હાઈકોર્ટ વર્કશોપ બેલીફ અને પટ્ટાવાળા ફાસ્ટ ટ્રેક રિવિઝન બેચ 70%, 50% નહીં મિત્રો 70% જેટલું ભારી ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં ગણિત, રીઝનિંગ, गुजराती, कॉम्प्यूटर, सामान्य ज्ञान, रमत-गमतનું रिविजन कराववामां आवशे, तेनी पीडीएफ आपवामां आवशे अने एक मॉडल पेपर आपवामां आवशे मात्र 300 रूपियामां। तो चालो मित्रों आज हवे शरू करीए मित्रों आपणो कॉम्प्यूटरनो आ मेगा लेक्चर। तो चालो मित्रों शुरुआत करीए कॉम्प्यूटरनो आ मेगा लेक्चर छे मित्रों। चालो मित्रों क्वेश्चन नंबर 1 छे एचटीएमएल નું એટલે શું, એટલે કે એચટીએમએલ એટલે શું, એટલે કે એનું પૂરું નામ આપણે જણાવવાનું છે મિત્રો। 100% પૂરા નામમાંથી એક ક્વેશ્ચન પરીક્ષામાં હોવાનો જ છે મિત્રો, तो खास अगत्यનું રહેશે આપણા માટે। ओके, दरेक पूरा नाम खास मित्रों જોઈ लेवा। तो मित्रों आ एचटीएमएल નું પૂરું નામ શું છે મિત્રો? तो कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आनो ऑप्शन डी मित्रों साचो जवाब बनશે। मित्रों एकदम अगत्यना प्रश्न है, मजा आवे एवा प्रश्न है। आखा विडियो साथे जोડાયેલા રહેજો અને जो पसंद आवे तो विडियो ने लाइक करी, चैनल पर नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करजो। पीडीएफ मेळववा मांगता हो तो अपनी फेमस एकेडमी नामनी एप्लिकेशन में जॉइन थई जाजो। चलो त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, क्वेश्चन नंबर 2 जोईए। तो कि भाई तस्वीरों डिजिटल स्वरूप में रूपांतर करवा माटे कया साधननो उपयोग थाय छे? तो तेना माटे मित्रों स्केनरनो उपयोग थाय छे। एमएस एक्सेल फाइलनु एक्सटेन्शन शुं होय छे? तो ए होय छे मित्रों .xls। ओके, ऑप्शन बी आनो साचो जवाब बनशे। ओके, कई परीक्षा में पूछायेलुं छे ते पण અહીં मित्रों दर्शाववामां आव्युं छे। ओके, અને મોટા ભાગે મિત્રો હાઈકોર્ટની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્ન જ રિપીટ થાય છે। હાઈકોર્ટમાં તો ખાસ દરેક પરીક્ષામાં રિપીટ જો કે થાય છે, તો હાઈકોર્ટમાં વિશિષ્ટ રીતે મિત્રો રિપીટ થતા હોય છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ કંટ્રોલ પેનલમાં જોવા મળતો નથી? તો એ મિત્રો જોવા મળતો નથી માય અકાઉન્ટ। ત્યારબાદ જોઈએ તો એક વેબ પેજ પરથી બીજા વેબ પેજ પર જવાની સુવિધા કોણ આપે છે? તો એ આપે છે મિત્રો હાઇપર લિંક। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો ઓપન ઓફિસમાં વર્ડ એપ્લિકેશન જેવું કાર્ય કરતી એપ્લિકેશન કઈ છે? તો એપ્લિકેશન કઈ છે? તે છે મિત્રો રાઇટર। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો કે એમએસ પાવરપોઈન્ટમાં સ્લાઇડ શો કરવા માટેની ફંક્શન કી કઈ છે? તો એ ફંક્શન કી છે મિત્રો F5। ત્યારબાદ આઈપીનું પૂરું નામ શું છે? આઈપીનું પૂરું નામ શું છે મિત્રો? તો તેનું પૂરું નામ છે ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ। બિનજરૂરી મેઇલને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? જંક મેલ।
ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો HTTPનું પૂરું નામ શું છે? તો ફરીથી આ રિપીટ થઈ ગયું મિત્રો, ના ઓલું અલગ હતું આઈ થિંક. ચાલો, તો આનું મિત્રો પૂરું નામ શું છે? હાઇપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ. ઓકે, હાઇપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ. ખાસ અગત્યના મિત્રો પ્રશ્ન છે, એક પ્રશ્ન ધ્યાનથી જોજો, સંપૂર્ણ વિડીયો સાથે જોડાયેલા રહેજો, અવશ્ય ફાયદો થશે. ચાલો, ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો ભારતમાં બનેલ પ્રથમ કોમ્પ્યુટરનું નામ શું હતું? તો તેનું નામ હતું મિત્રો સિદ્ધાર્થ. વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં ફ્રી ચેટ કરવા માટે કયું સોફ્ટવેર ઉપલબ્ધ છે? તો તે છે મિત્રો વિન્ડો મેસેજર. આઉટલુક એક્સપ્રેસ કયા પ્રકારનો પ્રોગ્રામ છે? તો તે છે મિત્રો ઈમેઇલ ક્લાયન્ટ. માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝમાં પૂર્વ નિર્ધારિત રીતે કયું વેબ બ્રાઉઝર ઉપલબ્ધ બને છે? તો એ બને છે મિત્રો ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર. ત્યારબાદ આ બી સિવાય અન્ય કઈ ટેગ વડે અક્ષરોને HTMLમાં બોલ્ડ કરી શકાય છે? તેનો મિત્રો જવાબ આવશે સ્ટ્રોંગ. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો DBMSમાં સેવ પોઈન્ટ આદેશ ખાલી જગ્યામાં નિહિત થાય છે. તો એ નિહિત થાય છે મિત્રો TCLમાં. ચાલો, ત્યારબાદ આગળનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો HTML દસ્તાવેજોને આ પ્રકારથી વંચિત કરાય છે, એટલે કે સેવ કરાય છે. તો એ છે મિત્રો ASCII અક્ષર, એટલે કે ASCII અક્ષર. ઈમેલની સેવા આપતી સંસ્થાના નામને શું કહેવામાં આવે છે? તો એને કહેવામાં આવે છે મિત્રો હોસ્ટ નેમ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો કોષ્ટકની રચના બદલ કયો SQL આદેશ વપરાય છે? તો એ વપરાય છે મિત્રો અલ્ટર. ચાલો, ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 20 જોઈએ. કોમ્પ્યુટરમાં પૂર્વ નિર્ધારિત રીતે ફોલ્ડર કયા રંગનું જોવા મળે છે? તો એ જોવા મળે છે પીળા રંગનું મિત્રો. ત્યારબાદ CD-ROMનું પૂરું નામ મિત્રો આપણે જણાવવાનું છે. ઓકે, તો આનું પૂરું નામ મિત્રો શું થશે? કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક રીડ ઓનલી મેમરી. યાદ રાખી લેજો, પૂરા નામમાંથી પ્રશ્ન હોવાના જ છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો ઈમેલ એડ્રેસમાં યુઝર નેમ પછી કયું ચિહ્ન મૂકવામાં આવે છે? તો આવી રીતે એ મૂકવામાં આવતો હોય છે. ઓકે, @ એવી રીતે. કોમ્પ્યુટર બંધ કરતાં શેમાંથી માહિતી નાશ પામે છે? તો એ મિત્રો આવશે RAM, એટલે કે રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી. નીચેનામાંથી કયા પ્રકારની મેમરી ફક્ત વાંચી શકાય છે? તો એ છે મિત્રો રીડ ઓનલી મેમરી, એટલે કે ROM. આ ROM પ્રકારની મેમરીને ફક્ત વાંચી શકાય છે, એટલા માટે એનું પૂરું નામ પણ છે કે રીડ ઓનલી મેમરી. નીચેનામાંથી એક ગ્રાફિક્સનો પ્રકાર છે તે જણાવો. તો એ છે મિત્રો નીચેનામાંથી ગ્રાફિકનો પ્રકાર કયો છે? તો એ છે મિત્રો રાસ્ટર. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો SMPSનું પૂરું નામ શું છે? SMPSનું પૂરું નામ શું છે? તેનું પૂરું નામ છે મિત્રો સ્વિચ્ડ મોડ પાવર સપ્લાય. કોઈપણ ફાઇલ કે ફોલ્ડરનું નામ બદલવા માટે તેના પર રાઇટ ક્લિક કરી કયો વિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવે છે? તો રીનેમ. MS વર્ડમાં પેજને ઊભું દર્શાવવા માટે કયા વિકલ્પનો ઉપયોગ થાય છે? તો તેના માટે ઉપયોગ થાય છે મિત્રો પોર્ટ્રેટ. MS વર્ડમાં લખાણના ફોન્ટને મોટા કરવા માટે કયા વિકલ્પનો ઉપયોગ કરશો? તો Ctrl+Shift. ઓકે, ચાલો, ઓપ્શન ડી એનો સાચો જવાબ બનશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો એક વેબસાઇટ પરથી અન્ય વેબસાઇટ પર જવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવાય છે? તો એને કહેવામાં આવે છે મિત્રો સર્ફિંગ. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો gmail.comમાં ABC શું છે? તો આ ABC શું દર્શાવે છે મિત્રો? યુઝર નેમ દર્શાવે છે. ત્યારબાદ LANનું પૂરું નામ શું છે? તો તેનું પૂરું નામ છે મિત્રો લોકલ એરિયા નેટવર્ક. માઉસના બટનને 2 વખત દબાવીને છોડી દેવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે? ડબલ ક્લિક. MS વર્ડમાં રેગ્યુલર, ઇટાલિક્સ, બોલ્ડ વગેરે શું છે? તો એ છે મિત્રો ફોન્ટ સ્ટાઇલ. સામાન્ય રીતે CDની સંગ્રહ ક્ષમતા કેટલી હોય છે? CDની સંગ્રહ ક્ષમતા હોય છે મિત્રો 700 MB. CD-DVDમાં ડેટા કયા સ્વરૂપે સંગ્રહિત હોય છે? ડિજિટલ સ્વરૂપે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન MS ઓફિસ પેકેજમાં કયા પ્રોગ્રામનો સમાવેશ થતો નથી? તો વાત કરીએ તો આમાં રાઇટરનો સમાવેશ નથી થતો.
કોઈ સોફ્ટવેરની જૂની આવૃત્તિના સ્થાને તેની નવી અદ્યતન આવૃત્તિ ઉમેરવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે? તો એને કહેવામાં આવે છે મિત્રો અપગ્રેડ. ત્યારબાદ નવું ફોલ્ડર બનાવતા પૂર્વ નિર્ધારિત રીતે તેને કયું નામ આપવામાં આવે છે? ન્યૂ ફોલ્ડર. MS વર્ડમાં ફોન્ટ અને ફોન્ટ સાઇઝ બદલવા માટે કયા ટૂલબારનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? ફોર્મેટિંગ ટૂલબારનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 42ની. નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ ઈમેઇલ ક્લાયન્ટનું ઉદાહરણ દર્શાવે છે? તો એ છે મિત્રો આઉટલુક એક્સપ્રેસ. ઈમેઇલ એડ્રેસમાં હોસ્ટ નેમ પછી કયું ચિહ્ન મૂકવામાં આવે છે? તો એના પછી મિત્રો આ ડોટ મૂકવામાં આવે છે. કીબોર્ડમાં ડિલીટ કી પ્રેસ કરવાથી કર્સરની કઈ બાજુના અક્ષર દૂર થશે? તો જમણી બાજુના અક્ષર. નીચેનામાંથી કયું આઉટપુટ ડિવાઇસ નથી? એ છે મિત્રો ટ્રેક બોલ. કોમ્પ્યુટરમાં એક અક્ષરનો સંગ્રહ કરવા માટે કેટલા બીટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? 8. નીચેનામાંથી કઈ સુવિધાનો ઉપયોગ કરીને કોમ્પ્યુટરમાં રહેલી ટેમ્પરરી ફાઇલને દૂર કરી શકાય છે? તો એ છે મિત્રો ડિસ્ક ક્લીનઅપ. નીચેનામાંથી કઈ મોબાઈલ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે? તો એ છે મિત્રો એન્ડ્રોઈડ. વેબ બ્રાઉઝરના ભાગ તરીકે સરળતાથી પ્રસ્થાપિત કરીને ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા સહાયક પ્રોગ્રામને શું કહે છે? તો એને કહેવામાં આવે છે પ્લગઇન. કોમ્પ્યુટરમાં નવા ફોન્ટને દાખલ કરવા માટે કયા ઓપ્શનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? કંટ્રોલ પેનલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઓકે મિત્રો, 50 ક્વેશ્ચન સુધી આપણે મિત્રો પહોંચી ચૂક્યા છીએ. ડન. ચાલો આગળ વધીએ. MS એક્સેલ દસ્તાવેજને શું કહે છે? એને મિત્રો કહેવામાં આવે છે સ્પ્રેડશીટ. ચાલો મિત્રો, તો મિત્રો આપણે હાઈકોર્ટ પટ્ટાવાળાનો જે આપણો વર્કશોપ છે મિત્રો, એમાં ફાસ્ટ ટ્રેક રિવિઝન જેટલા પણ આપણા હાઈકોર્ટ પટ્ટાવાળાને બેલીફના જેટલા ઓકે જે 5 વિષય આપી દીધા છે આપણને સિલેબસમાં, તેનું સંપૂર્ણ ફાસ્ટ ટ્રેક રિવિઝન કરવામાં આવે છે મિત્રો. તેમાં અત્યારે મિત્રો 70% ડિસ્કાઉન્ટ ઓકે આપવામાં આવ્યું છે. 8 તારીખ 8/10 એટલે કે 8 ઓક્ટોબરના રોજ તેની મિત્રો શરૂઆત થાય છે. તો ફટાફટ મિત્રો જોડાઈ જજો. માત્ર 300 રૂપિયામાં તમને મળવા પાત્ર થશે. આપણી એપ્લિકેશન ફેમસ એકેડમી નામની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, અથવા ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપરથી તમે સર્ચ કરશો તો પણ તમને મળી જશે. અને હા, આજના આ વિડીયો લેક્ચરની આ કોમ્પ્યુટરની સંપૂર્ણ તમારે જે PDF મેળવવી હોય એ પણ આપણી એપ્લિકેશન ઉપર તમને એપ્લિકેશન પરથી તમને મળી જશે. મિત્રો વર્કશોપમાં જોડાવાનું ભૂલતા નહીં. ઓકે, તમને ચોક્કસ ફાયદો થશે. ચાલો ત્યારબાદ આગળ વધીએ મિત્રો. હવે આપણે 52નો ક્વેશ્ચન મિત્રો આપણે જોઈએ. એક્સેસમાં બનાવેલ ફાઇલનું એક્સટેન્શન શું હોય છે? તો એ હોય છે મિત્રો .mdb. ઉબુન્ટુ લિનક્સમાં ચાલુ માસનું કેલેન્ડર જોવા કયા કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છે? તેમાં ઉપયોગ થાય છે મિત્રો આવી રીતે $CL. ચાલો ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 54. MS વર્ડમાં ટાઈપ કરેલી માહિતીમાં સુધારા વધારા કરવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે? તો એને મિત્રો કહેવામાં આવે છે એડિટિંગ. નીચેનામાંથી એક ઓપ્શન એસેસરીઝ નામના ગ્રુપમાં જોવા મળતું નથી. તો એ ઓપ્શન કયું છે મિત્રો? તો એ છે મિત્રો પબ્લિશર્સ અને કંટ્રોલ પેનલ. ઓકે, આ બંને જવાબ આવશે આમાં. ઓકે, ચાલો ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો કે તસવીરોને ડિજિટલ સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત કરવા કયા સાધનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો એના માટે મિત્રો શેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો એના માટે કરવામાં આવે છે સ્કેનરનો. નીચેનામાંથી કયું ઓપન વેબ સર્વરનું ઉદાહરણ છે? તો એ છે મિત્રો ઓકે APACH. ઓકે, MS વર્ડ ફાઇલનું એક્સટેન્શન શું હોય છે? તો એ હોય છે મિત્રો .doc. વર્ડ પ્રોસેસર તરીકે કઈ એપ્લિકેશનને ઓળખવામાં આવે છે? તો મિત્રો આવશે વર્ડ. નીચેનામાંથી કઈ એપ્લિકેશનનો સમાવેશ એસેસરીઝ નામના ગ્રુપમાં થયેલ છે? તો મિત્રો જવાબ આવશે કેલ્ક્યુલેટર.
નીચેનામાંનું એક મીડિયા પ્લેયર નથી તે જણાવવાનું છે. કયું મીડિયા પ્લેયર નીચેનામાંથી નથી? તો એ છે મિત્રો વર્ડ મીડિયા પ્લેયર. ઓકે, આવું હોતું નથી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો MS પાવરપોઈન્ટમાં કોઈ ચોક્કસ સ્લાઇડને સંતાડવા માટે કયા મેનુ વિકલ્પનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો એના માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે મિત્રો સ્લાઇડ શો હાઇડ સ્લાઇડ. બહોળા પ્રમાણમાં વપરાતું કોમ્પ્યુટરનું ઇનપુટ ડિવાઇસ કયું છે? તો એ છે મિત્રો કીબોર્ડ. HTMLમાં બનાવેલ ફાઇલનું આઉટપુટ જોવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે? તો એના માટે વેબ બ્રાઉઝરનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો MS એક્સેલમાં માહિતીને ચડતા કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવા માટે શોર્ટ વિકલ્પ કયા મેનુમાં જોવા મળે છે? તો એ મિત્રો જોવા મળશે તમને ડેટામાં. HTMLમાં આડી લાઈન દોરવા માટે કયા ટેગનો ઉપયોગ થાય છે? HR. નેટવર્કમાં રહેલા કોમ્પ્યુટરને આપવામાં આવતા અજોડ નામને શું કહે છે? IP એડ્રેસ. MS વર્ડમાં પેજ સેટઅપના માર્જિન્સ હેઠળ કયો વિકલ્પ જોવા મળતો નથી? તો જવાબ આવશે સેન્ટર. વેબ પેજ બનાવવા માટે કઈ ભાષાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? HTML હાઇપરટેક્સ્ટ માર્કઅપ લેંગ્વેજનો. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 70 નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ નેટવર્કનો પ્રકાર દર્શાવે છે? તો આ તમામ આવશે મિત્રો. ઓકે, લેન છે, વાન છે, આ તમામ ઓપ્શન ડી આનો સાચો જવાબ બનશે. ગુજરાત સ્ટેટ પોર્ટલ કયું છે? તો તે મિત્રો કયું છે? તે છે મિત્રો www.gujratindia.com. ઓનલાઈન જોબ એપ્લિકેશન સિસ્ટમ. ઓકે, આ ઓજસનું પૂરું નામ છે. ઓજસનું પૂરું નામ શું છે? ઓનલાઈન જોબ એપ્લિકેશન સિસ્ટમ. જેમાં આપણે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના મિત્રો ફોર્મ ભરતા હોઈએ છીએ તે આના પર નોકરી માટે અરજી કરતી વખતે કયું ફિલ્ડ એન્ટર કરવું ફરજિયાત નથી? તો આપણને ખબર હશે ફોર્મ ભરતી વખતે નીચેનામાંથી કયો ઓપ્શન નથી હોતો? આપણે ફોર્મ ભરતા હોઈએ તો આપણને ખબર હશે મિત્રો. ચાલો, તેમાં મિત્રો જવાબ આવશે ઓકે, આ ઈમેલ એડ્રેસ નથી હોતું, એટલે કે ઓપ્શન બી આનો સાચો જવાબ બનશે. ઓકે, આ ફરજિયાત નથી હોતું, ઓપ્શન તો આપેલો હોય જ છે. ચાલો, લિનક્સમાં શબ્દ ગણવા માટે કયા કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છે? તો WC. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો DBMSનું પૂરું નામ શું છે? તો તેનું પૂરું નામ છે મિત્રો ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. ચાલો, ત્યારબાદ આગળ MS વર્ડમાં પેરેગ્રાફનો પ્રથમ અક્ષર મોટો દર્શાવવા માટે કઈ સુવિધાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તેના માટે મિત્રો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ડ્રોપ કેપ્સ. કોમ્પ્યુટરની સ્પીડ શેમાં મપાય છે? કોમ્પ્યુટરની સ્પીડ શેમાં માપવામાં આવે છે? તો એમાં આપવામાં આવે છે મિત્રો MIPSમાં. કોમ્પ્યુટરમાં વપરાતી JPEG ફાઇલનું પૂરું નામ જણાવવાનું છે મિત્રો. તેનું પૂરું નામ છે મિત્રો જોઈન્ટ ફોટોગ્રાફિક એક્સપર્ટ ગ્રુપ. ઓપ્શન ડી આનો સાચો જવાબ બનશે મિત્રો. ઓકે, જુનિયર આસિસ્ટન્ટમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો ઓપન સોર્સ માટે કઈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જાણીતી છે? તે જાણીતી મિત્રો લિનક્સ. નીચેનામાંથી કયું સોફ્ટવેર ગ્રાફિક્સ તરીકે ઓળખાય છે? તો એ મિત્રો આવશે કોરલ ડ્રો. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો શેની સહાયથી અન્યત્ર રહેલ તજજ્ઞને જોઈ કે સાંભળી શકીએ છીએ? તો એ આવશે મિત્રો વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ. આ GTUનું પૂરું નામ મિત્રો જણાવવાનું છે. તો તેનું પૂરું નામ કયું થશે? તો આમાંથી મિત્રો એક પણ એનો સાચો જવાબ બનશે. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો ઉબુન્ટુ લિનક્સમાં MV કમાન્ડ નીચેના પૈકી કયા હેતુ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે? તો જવાબ આવશે ઉપરના બધા. ઓકે, આ તમામ જવાબ આવશે. નીચેનામાંથી કયા સોફ્ટવેરનો એનિમેશન તરીકે ઉપયોગ થાય છે? તો આમાં આવશે મિત્રો ઓકે, આ માયાનો. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો IDEનું પૂરું નામ જણાવો. IDEનું પૂરું નામ જણાવવાનું છે મિત્રો. તો જવાબ આવશે મિત્રો ઇન્ટરગ્રેટેડ ડેવલપમેન્ટ એન્વાયરમેન્ટ. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો SQLનું પૂરું નામ શું છે? તો આ SQLનું પૂરું નામ મિત્રો શું છે? તો તેનું પૂરું નામ છે મિત્રો સ્ટ્રક્ચર્ડ ક્વેરી લેંગ્વેજ. ચાલો, ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 86 છે. ભારત દેશે વિશ્વને કયા કોમ્પ્યુટરની ભેટ ધરી હતી? તો
જવાબ આમાં એક નહીં, ઓપ્શન ડી આનો સાચો જવાબ બને છે. નીચેનામાંથી કયો ડેટાબેઝ પ્રોગ્રામ નથી? તો છે મિત્રો વર્ડ. કોમ્પ્યુટર મોનિટરને ખાલી જગ્યા પણ કહેવાય છે, તો તેને VDU પણ કહેવાય છે. કોમ્પ્યુટરની મેમરીના એકમને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો. ઓકે, ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે આપણે, એટલે કે ચડતો ક્રમ એટલે શું? સૌથી નાનાથી મોટા તરફ આપણે જવાનું છે. તો આનો સાચો જવાબ બને છે મિત્રો, ઓકે, પહેલાં KB, KBથી મોટું MB, MBથી મોટું GB અને GBથી મોટું TB. ઓકે, આવી રીતે ઓપ્શન C આનો સાચો જવાબ બને છે. મોસ્ટ ટાઈમ પે છે મિત્રો. ઓકે, KB, MB, GB, TB આવી રીતે ચડતો ક્રમ આવશે. ચાલો, ત્યારબાદ આગળ શું જોઈએ? નીચેનામાંથી કયું સાચું નથી? નીચેના ઓપ્શનમાંથી કયો ઓપ્શન વિકલ્પ સાચો નથી? તો આમાં મિત્રો જવાબ આવે છે મિત્રો ઓપ્શન C, કે ફાઇલોને રિસાયકલ બિનમાં મોકલી ડિસ્કની ફ્રી સ્પેસ વધારી શકાય છે. આ ખોટું છે. ત્યારબાદ નીચેનામાંથી કયો એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર નથી? તો એ છે મિત્રો વિન્ડોઝ NT. કયો પ્રોગ્રામ મોટી ફાઇલને નાની ફાઇલમાં કમ્પ્રેસ કરી નાખે છે? જવાબ આવશે WinZip. નીચેનામાંથી કઈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ નથી? તો આમાંથી કઈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ નથી? તો મિત્રો આવે છે ઓરેકલ. રિસાયકલ બિનમાં ફાઇલનો સંગ્રહ કર્યા વિના કેવી રીતે ડિલીટ કરી શકાય છે? તો પ્રેસ શિફ્ટ પ્લસ ડિલીટ કી. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો વર્ચ્યુઅલ મેમરી સામાન્ય રીતે ખાલી જગ્યામાં સ્થિત હોય છે. તો જવાબ આવશે મિત્રો RAM, રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી. તમે માઉસનું સેટિંગ ક્યાંથી બદલી શકો છો? તો માઉસનું જે સેટિંગ છે તે ક્યાંથી મિત્રો બદલી શકાય છે? તો જવાબ આવશે ઓપ્શન C, કંટ્રોલ પેનલ અને માઉસ. ચાલો, ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન, ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર એ શું છે? તો કે ભાઈ આ ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર એ એક ઇન્ટરનેટ બ્રાઉઝર છે. તેને વિન્ડોઝ OS ઉપલબ્ધ કરાવે છે. વર્લ્ડ વાઇડ વેબ માટે એક્સેસ પોઈન્ટ છે. તો આ તમામ આવશે, એટલે કે ઓપ્શન D આનો સાચો જવાબ બનશે. સક્રિય વિન્ડોને બંધ કરવા માટે વપરાતી કી કઈ છે? તો તે છે મિત્રો Ctrl પ્લસ F5. નોટપેડનું ડિફોલ્ટ ફાઇલ એક્સટેન્શન શું છે? તો તે છે મિત્રો .txt. MS વિન્ડો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો આરંભ ક્યારે થયો હતો? તો આનો મિત્રો જે આરંભ છે તે ક્યારે થયો હતો? 1985માં. ત્યારબાદ હતો 1024 બિટ્સ બરાબર. ઓકે, પોલીસ કોન્સ્ટેબલમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન કે 1024 બિટ્સ બરાબર કેટલા થાય? તો શું આનો જવાબ આવશે મિત્રો? તો જવાબ આનો આવે છે ઓપ્શન D, એક પણ નહીં. ઓકે, તો મિત્રો અહીં આપણા 101 જેટલા પ્રશ્ન આપણે પૂરા કરી ચૂક્યા છીએ. ચાલો આગળ વધીએ. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો WANનું પૂરું નામ લખો. તો આનું પૂરું નામ મિત્રો શું થશે? વાઇડ એરિયા નેટવર્ક. નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ ઇન્ટરનેટ સાથે સંબંધિત છે? તો URL. નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ ઇન્ટરનેટ શોધ એન્જિન નથી? તો એ છે મિત્રો કિંગ. ઈમેલમાં CCનો અર્થ શું થશે? ઓકે, CCનું પૂરું નામ મિત્રો શું થશે? કાર્બન કોપી. ચાલો મિત્રો, હવે આપણે સ્પીડ થોડીક રાખીએ. ખાલી જગ્યાએ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું નામ નથી. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું નીચેનામાંથી કયું નામ નથી? તો એપલ. વિદ્યાર્થીઓના નામ સરનામામાં કોમ્પ્યુટરમાં સ્ટોર કરવા માટે કયા સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ થાય છે? તો એના માટે એક્સેસનો ઉપયોગ થાય છે. ચાલો, ક્વેશ્ચન નંબર 108 કે ભાઈ આ OCRનું પૂરું નામ શું છે? OCRનું ફૂલ ફોર્મ જણાવવાનું છે. તેનું પૂરું નામ છે મિત્રો ઓપ્ટિકલ કેરેક્ટર રેકગ્નિશન. HTMLનું પૂરું નામ મિત્રો ફરીથી આવી ગયો ક્વેશ્ચન, તો જવાબ આવશે હાઇપરટેક્સ્ટ માર્કઅપ લેંગ્વેજ. ત્યારબાદ CPUનું પૂરું નામ જણાવવાનું છે. આ CPUનું પૂરું નામ શું છે મિત્રો? સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ. કોમ્પ્યુટર કયા બે આંકડાઓને ઓળખે છે? કોમ્પ્યુટર કયા બે આંકડાને ઓળખે છે? 0 અને 1 ને. ત્યારબાદ જોઈએ તો આ વિકિપીડિયા શું છે? વિકિપીડિયા શું છે? તો તે છે મિત્રો ઇન્ટરનેટ ઉપર ઉપલબ્ધ વિશ્વકોશ. ચાલો, નેક્સ્ટ છે કોમ્પ્યુટર ટર્ન ઓફ કરાતા સેવ ડેટા ક્યાં રહે છે? એ બધો સેવ ડેટા જે આપણને ક્યાં જોવા મળે છે? તો સેકન્ડરી સ્ટોરેજ ડિવાઇસમાં.
ચાલો ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો પાવર પોઈન્ટમાં સ્લાઇડ સાથે ખાલી જગ્યા ઉમેરી શકાય છે. તો આ તમામ ઓકે અવાજ, સમય, ચિત્ર તમામ આવશે. ઓપ્શન ડી એનો ફાઇનલ જવાબ બનશે. સક્રિય વિન્ડોને બંધ કરવા માટે કઈ કી વપરાય છે? તો Ctrl+F5. જ્યારે પ્રોગ્રામ હેંગ થઈ ગયો હોય ત્યારે પ્રોગ્રામ બંધ કરવા કઈ 3 કી સાથે દબાવવામાં આવે છે? ઓકે, તો Ctrl+Alt+Del. માઉસની ક્લિક બદલવા માટે કયા વિકલ્પમાં જવું પડે? કંટ્રોલ પેનલમાં. પોઇન્ટરને શેના પર લઈ જવાય ત્યારે તેનો આકાર હાથ જેવો થાય છે? હાઇપરલિંક. ચાલો મિત્રો, ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. 119 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે. ટાસ્ક બારની જરૂર ના જણાય તો ખાલી જગ્યા ઓપ્શન પસંદ કરવું પડે. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણે જેની તૈયારી કરી છે એ પરીક્ષા એટલે કે હાઈકોર્ટ બેલીફ વર્ગ 3માં 2017માં મિત્રો આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ચૂક્યો છે. ઓકે, એટલે ગઈ બેલીફની ભરતીમાં આ પ્રશ્ન પૂછાયો હતો. તો આનો જવાબ શું આવશે મિત્રો? ઓટો હાઇડ ધ ટાસ્ક બાર. ઓકે, હાઈકોર્ટ બેલીફમાં પ્રશ્ન પૂછાયો છે. ચાલો, કોમ્પ્યુટર માટેની આઈસી ચિપ્સ સામાન્ય રીતે શેની બનેલી હોય છે? તે બનેલી હોય છે મિત્રો સિલિકોનની મિત્રો બનેલી હોય છે તે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો કે ભાઈ ચેક ઉપર જોવા મળતા MICR કોડનું આખું નામ શું છે? તેનું આખું નામ મિત્રો શું છે? તો મેગ્નેટિક ઇન્ક કેરેક્ટર રિકોગ્નિશન. ઓકે, ચાલો. WWW એટલે કે વર્લ્ડ વાઇડ વેબને લોકપ્રિય બનાવનાર પ્રથમ ગ્રાફિકલ બ્રાઉઝર કયું હતું? તે હતું મિત્રો મોઝેઇક. MS વર્ડ ફાઇલની પ્રિન્ટ લેતા વખતે બાઇન્ડિંગ સાઇડની જગ્યા છોડવા માટે કોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તેના માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે મિત્રો ગુટન. MS વર્ડમાં ફાઇલને સેવ કરવા માટેની કેટલી રીતો ઉપલબ્ધ છે? તો ટોટલ 4 રીતો. કેટલી રીતો ઉપલબ્ધ છે? 3. ફોલ્ડરની અંદર રહેલ ફોલ્ડરને શું કહેવાય છે? સબ ફોલ્ડર. ફોલ્ડરને અન્ય કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે ડિરેક્ટરી. નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ વેબ બ્રાઉઝરનું ઉદાહરણ દર્શાવે છે? વેબ બ્રાઉઝરનું ઉદાહરણ કયો દર્શાવે છે? ગૂગલ ક્રોમ. ઇન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ માહિતીને કોમ્પ્યુટરમાં લેવાની પદ્ધતિને શું કહે છે? ડાઉનલોડ. વેબસાઇટના પ્રથમ પેજને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો એને હોમ પેજના નામે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો એક વેબ પેજ પરથી બીજા વેબ પેજ પર જવાની સુવિધા કોણ આપે છે? જવાબ આવશે મિત્રો હાઇપર લિંક. ઓકે, રિપીટ થયો ક્વેશ્ચન. વેબસાઇટના અજોડ સરનામાને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો તેને મિત્રો ઓળખવામાં આવે છે URL. ઇન્ટરનેટમાં દરેક ફાઇલ એકબીજા સાથે કોના વડે જોડાયેલી હોય છે? હાઇપર લિંક વડે. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો abc@gmail.comમાં આ કોમ શું છે? તો તે છે મિત્રો ડોમેઇન નેમ છે. કેવું નામ? ડોમેઇન નેમ છે. ઈમેલ એડ્રેસની શરૂઆત કોના વડે કરવામાં આવે છે? યુઝર નેમ. રેમનું પૂરું નામ શું છે? તો રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી. MS વર્ડમાં ટાઇટલ બારની જમણી બાજુ કુલ કેટલા કંટ્રોલ બટન્સ જોવા મળે છે? જવાબ આવશે મિત્રો 3. MS વર્ડ ડોક્યુમેન્ટના અંત ભાગમાં જવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? જવાબ આવશે ઓકે Ctrl+End. નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું ઉદાહરણ દર્શાવે છે? તો આપેલ તમામ આવશે આમાં મિત્રો. ઓકે, MS વર્ડમાં ફોન્ટ સાઇઝના ડ્રોપ ડાઉન લિસ્ટમાં સૌથી નાની સાઇઝ કેટલી હોય છે? તે હોય છે મિત્રો 8. ચાલો, ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ ડોક્યુમેન્ટનું ઓરિએન્ટેશન દર્શાવે છે? તો મિત્રો કયો જવાબ આવશે? AB બંને. નીચેનામાંથી કયું એક્સટેન્શન એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામના ફાઇલ નેમનું છે? તો તે છે મિત્રો EXE. માહિતીને ઝડપથી ટ્રાન્સફર કરવા માટે કયો પોર્ટ ઉપયોગી છે? તે છે મિત્રો USB. MS વર્ડમાં કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરીને પ્રિન્ટ પ્રિવ્યૂ જોઈ શકાય છે?
જવાબ આવશે મિત્રો Ctrl+F2. MS વર્ડ પ્રોગ્રામની બહાર નીકળવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરશો? તો Alt+F5. MS વર્ડમાં પૂર્વ નિર્ધારિત રીતે ફાઇલનું નામ શું જોવા મળે છે? તો Document1. વિન્ડોઝ ડિલીટ કરેલ ફાઇલોને શેમાં સૂચવે છે? તો જવાબ આવશે મિત્રો રિસાયકલ બિન. બાઇનરી પદ્ધતિમાં કેટલા અંકો હોય છે? બાઇનરી પદ્ધતિમાં 2 અંકો હોય છે. કયા કયા? 0 અને 1. CPUનું પૂરું નામ શું છે મિત્રો? તો CPUનું મિત્રો પૂરું નામ છે સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ. ગાણિતિક અને તાર્કિક એકમનું ટૂંકું નામ શું છે? ALU. 1 KB બરાબર કેટલા બાઇટ થશે? તો 1 KB બરાબર કેટલા બાઇટ થશે? 1024. ફક્ત વાંચી શકાય તેવી મેમરીનું નામ શું છે? તો કે ROM છે. ઓકે, રીડ ઓનલી મેમરી. તો મિત્રો આપણા અહીં 50% ક્વેશ્ચન સમાપ્ત થાય છે. ઓકે, 151ના ક્વેશ્ચન 151માં ક્વેશ્ચન સુધી આપણે પહોંચી ગયા છીએ મિત્રો. તો મિત્રો તમે હાઈકોર્ટ બેલીફ અને પટ્ટાવાળાની તે મિત્રો તમે તૈયારી કરી રહ્યા છો. તો મિત્રો છેલ્લા 15-20 દિવસમાં તમારે ફાસ્ટ ટ્રેક જો રિવિઝનની જરૂર હોય, ઓકે, તો વર્કશોપ સ્વરૂપે મિત્રો ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા લેવાના હાઈકોર્ટ બેલીફ અને પટ્ટાવાળા માટે મિત્રો આપણે વર્કશોપ એટલે કે ફાસ્ટ ટ્રેક રિવિઝન બેચ લોન્ચ કરી છે. ઓકે, જેમાં અત્યારે મિત્રો 70% જેટલું ડિસ્કાઉન્ટ મિત્રો આપવામાં આવ્યું છે. આ બેચ 8 ઓક્ટોબરથી મિત્રો એમાં રેગ્યુલર જે વિડીયો લેક્ચર મુકાશે. ઓકે, વિડીયો લેક્ચર પ્લસ તેની PDF પ્લસ એક મોડલ પેપર આમાં આપવામાં આવશે, જેમાં તમારે સંપૂર્ણ સિલેબસનું રિવિઝન કરાવવામાં આવશે. ઓકે, આ બેચ અત્યારે મિત્રો તમને ફક્ત 300 રૂપિયામાં આ વર્કશોપ તમને પ્રાપ્ત થઈ જશે, માત્ર 300 રૂપિયામાં. તો મિત્રો આજે જ આપણી ફેમસ એકેડમી નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નીચે લિંક આપી દીધી છે. ચાલો, ક્વેશ્ચન નંબર 152 છે, કયું પોઇન્ટિંગ ડિવાઇસ છે? કયું પોઇન્ટિંગ ડિવાઇસ છે મિત્રો તે આપણે જણાવવાનું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 152. તો એ જવાબ આવશે મિત્રો માઉસ. શું જવાબ આવશે? ઓપ્શન ડી માઉસ. ફાઇલ અથવા ફોલ્ડર ડિલીટ કર્યા પછી કઈ જગ્યાએ જાય છે? તો એ જાય છે મિત્રો રિસાયકલ બિનમાં. કોમ્પ્યુટરના નિયંત્રણ માટે વિન્ડોઝની કઈ સગવડનો ઉપયોગ થાય છે? તો એ ઉપયોગ થાય છે કંટ્રોલ પેનલ. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એ એક પ્રકારનું સિસ્ટમ સોફ્ટવેર છે. વિન્ડોઝમાં કેલ્ક્યુલેટર કયા વિકલ્પમાં જોવા મળે છે? એ જોવા મળે છે મિત્રો એસેસરીઝમાં. નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે? તો ઉપરના તમામ આવશે. ઓકે, યુનિક્સ, લિનક્સ, માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝ આપેલ તમામ. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો MS પેઇન્ટમાં તૈયાર થયેલ ફાઇલનું એક્સટેન્શન શું હોય છે? તો એ હોય છે મિત્રો .bmp. નોટપેડમાં નવી ફાઇલ બનાવવા માટેની શોર્ટકટ કી કઈ છે? તો Ctrl+N. સ્ક્રીન ક્લિયર કરવા માટે કયો DOC કમાન્ડ વપરાય છે? તો એ વપરાય છે મિત્રો CLS. વિન્ડોને નાની કરીને સુપુષ્ટ અવસ્થામાં રાખવા માટે કયા બટનનો ઉપયોગ થાય છે? તો મિત્રો મિનિમાઇઝનો ઉપયોગ થાય છે. ફોલ્ડરમાં રહેલ ફોલ્ડરને શું કહેવાય? સબ ફોલ્ડર કહેવામાં આવે છે. ઓકે, શું કહેવામાં આવે છે એને? ડિરેક્ટરી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો MS વર્ડમાં તૈયાર થયેલ ફાઇલનું એક્સટેન્શન શું હોય છે? તો તે હોય છે મિત્રો .doc. ફાઇલને સેવ કરવા માટે કઈ શોર્ટકટ કી વપરાય છે? તો Ctrl+S. MS વર્ડ પેપર સાઇઝ બદલવા માટે કયા ઓપ્શનનો ઉપયોગ થાય છે? પેજ સેટઅપ. MS વર્ડમાં અલગ અલગ શેપમાં શબ્દો કયા ઓપ્શનથી થાય છે? અલગ અલગ શેપમાં કયા ઓપ્શનથી આપણે શબ્દો અલગ અલગ શેપમાં દર્શાવી શકીએ? તો જવાબ આવશે વર્ડ આર્ટ. MS વર્ડમાં ડોક્યુમેન્ટ પ્રિન્ટ કરવા કેટલા પ્રકારના ઓરિએન્ટેશન હોય છે? તો એ હોય છે મિત્રો 2 પ્રકારના. MS વર્ડમાં કઈ કી દબાવીને ડોક્યુમેન્ટની શરૂઆતમાં પહોંચી શકાય? તો Ctrl+Home. MS વર્ડમાં છેલ્લે કરેલા ફેરફાર દૂર કરવા માટે કયો ઓપ્શન ઉપયોગમાં આવે છે? તો અન્ડુ. MS વર્ડમાં ડોક્યુમેન્ટની પ્રિન્ટ કાઢવા માટે કયા મેનુનો ઉપયોગ થાય છે? ફાઇલ. MS વર્ડમાં ફાઇન્ડ ઓપ્શન કયા મેનુમાં આવે છે? તો એડિટમાં. MS વર્ડમાં લખાણને બોલ્ડ કરવા માટે કઈ શોર્ટકટ કી હોય છે?
તો એ હોય છે મિત્રો Ctrl+B. MS Excel બીજા કયા નામથી મિત્રો ઓળખાય છે? તો એ ઓળખાય છે મિત્રો સ્પ્રેડશીટ. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો કે MS Excelમાં સેલ A1 અને A2 ની કિંમતનો સરવાળો કરવા કયું સૂત્ર વપરાય છે? તો એ સૂત્ર મિત્રો વપરાતું હોય છે ઓકે આવી રીતે હોય છે બરાબર A1 + A2. વર્કબુક એટલે શાનો સમૂહ? એટલે કે વર્કશીટનો સમૂહ. MS Excelમાં એક વર્તુળના ઘણા બધા ભાગ દર્શાવતો કયો ચાર્ટ દોરી શકાય છે? તે હોય છે મિત્રો પાઈ ચાર્ટ. કયો ચાર્ટ? પાઈ ચાર્ટ. MS પાવરપોઈન્ટમાં સ્લાઇડ શો ચાલુ કરવા માટે કયા મેનુનો ઉપયોગ થાય છે? તે ઉપયોગ થાય છે મિત્રો વ્યૂનો. નિયમોના સમૂહને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? પ્રોટોકોલ. નેટવર્કનું નેટવર્ક કયા નામથી ઓળખાય છે? નેટવર્કનું નેટવર્ક એટલે કે મિત્રો ઇન્ટરનેટ. ઇન્ટરનેટની મદદથી થતા ધંધાકીય વ્યવહારોને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? ઈ-કોમર્સ. નીચેનામાંથી કયું વેબ બ્રાઉઝર નથી? ગૂગલ મેઇલ. વેબસાઇટના પ્રથમ પેજને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તેને હોમથી ઓળખવામાં આવે. વેબસાઇટના સરનામાને શું કહેવાય? URL. ઈમેઇલમાં ટેક્સ્ટની સાથે ફાઇલ પર મોકલવી હોય તો કયું બટન વપરાય છે? એટેચમેન્ટ. નીચેનામાંથી કયું પાસવર્ડ માટે સાચું નથી? તો જવાબ આવશે મિત્રો કે પાસવર્ડમાં વધુમાં વધુ 6 કેરેક્ટર હોવા જોઈએ. આ ખોટું છે. ચાલો ત્યારબાદ વાત કરીએ તો કોમ્પ્યુટરમાં ડેટા સંગ્રહ કરવા માટેનો સૌથી મોટો એકમ કયો છે? સૌથી મોટો એકમ કયો છે મિત્રો? TB એટલે કે ટેરાબાઇટ. કોમ્પ્યુટરમાં પ્રોગ્રામમાં આવતી એરરને શું કહેવાય? તો એરરને શું કહેવાય મિત્રો? બગ. ટેમ્પરરી મેમરી ઓફ કોમ્પ્યુટર ઇઝ, તો જવાબ આવશે મિત્રો રેમ. MS પાવરપોઈન્ટમાં કોઈ ચોક્કસ સ્લાઇડને સંતાડવા માટે કયા મેનુ વિકલ્પનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો સ્લાઇડ શો, હાઇડ સ્લાઇડ. MS વર્ડમાં ડોક્યુમેન્ટની શરૂઆતના ભાગમાં જવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો મિત્રો કરવામાં આવે છે Ctrl+Home. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો મેક્સિમાઇઝ કરેલ વિન્ડોમાં મેક્સિમાઇઝ બટનના સ્થાને કયું બટન જોવા મળે છે? તો જોવા મળે છે મિત્રો રિસ્ટોર. MS વર્ડમાં ટાઈપિંગની ભૂલ આપમેળે સુધારવા માટે કયો વિકલ્પ ઉપયોગી બને છે? તો ઓટો કરેક્ટ. MS વર્ડમાં પેજને આડું દર્શાવવા માટે કયા વિકલ્પનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો લેન્ડસ્કેપ. ફાયરવોલ્સ કોની સામે રક્ષણ મેળવવા વપરાય છે? વાયરસના હુમલા. MS વર્ડમાં ફોન્ટ સાઇઝના ડ્રોપડાઉન લિસ્ટમાં સૌથી મોટી સાઇઝ કેટલી હોય છે? તે હોય છે મિત્રો 72. MS વર્ડમાં કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરીને રજિસ્ટર્ડનો લોગો OR ઉમેરી શકાય છે? તો જવાબ આવશે મિત્રો ઓપ્શન C. ચાલો ત્યારબાદ આગળ વધીએ. MS વર્ડમાં H2Oમાં 2 ને કઈ અસર આપવામાં આવે છે? તો મિત્રો આપવામાં આવે છે સબસ્ક્રિપ્ટ. CD બર્ન કરવા માટે કયા સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો મિત્રો નેરોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. સામાન્ય રીતે DVDની સંગ્રહ ક્ષમતા કેટલી હોય? એની સંગ્રહ ક્ષમતા હોય છે મિત્રો 4.7 GB. અને નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ નેટવર્કનો પ્રકાર દર્શાવે છે? તે છે મિત્રો WAN વાઇડ એરિયા નેટવર્ક. મિત્રો અહીં 200 જેટલા ક્વેશ્ચન મિત્રો આપણા પૂરા થઈ રહ્યા છે. ચાલો ત્યારબાદ આગળ વધીએ. MS Excel ફાઇલનું એક્સટેન્શન શું હોય છે? તે હોય છે મિત્રો .xls. ઈમેઇલમાં નીચેના પૈકી કઈ કામગીરી ફક્ત એક જ વખત કરવાની હોય છે? તો એ હોય છે સાઇનઅપ. એક જ વખત સાઇનઅપ કરવાનું હોય. નીચેનામાંથી કોને બેકઅપ કહેવાય છે? તો બેકઅપ કોને કહેવાય નીચેનામાંથી? તો સુરક્ષા માટે ફાઇલની 2 કે વધુ કોપીઓ રાખવી. કીબોર્ડમાં ડિલીટ કી પ્રેસ કરવાથી કર્સરની કઈ બાજુના અક્ષર દૂર થાય છે? જમણી. કોમ્પ્યુટર ફરીથી ચાલુ કરવા માટે નીચેનામાંથી કઈ સંયોજન કી વાપરવી? જવાબ આવશે Ctrl+Alt+del. જે ચોક્કસ માહિતી કે ચિત્ર કટ કે કોપી કર્યું હશે તે જે જગ્યાએ જોઈતું હોય ત્યાં પેસ્ટ કરવા માટે વિકલ્પમાં આપેલ પૈકી કયો કમાન્ડ આપવાનો હોય છે? તો એ મિત્રો આવશે
ઓકે, કંટ્રોલ પ્લસ વી. MS વર્ડ ડોક્યુમેન્ટની સૌથી ઉપરના બારને શું કહે છે? ટાઇટલ બાર. ચાલો ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો MS વર્ડમાં સ્પેલિંગની ભૂલ ધરાવતા શબ્દની નીચેના ભાગમાં કયા રંગની વાંકી ચૂકી લીટી જોવા મળે છે? તો એ જોવા મળે છે મિત્રો લાલ રંગની. કેવા રંગની? લાલ રંગની. MS વર્ડ ફાઇલનું એક્સટેન્શન શું હોય છે? તે હોય છે મિત્રો .doc. ઓકે, .doc. MS વર્ડમાં કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરીને કોપીરાઇટનો લોગો ઉમેરી શકાય છે? તો જવાબ આવશે Ctrl+Alt+C. MS વર્ડમાં કેટલા પ્રકારના ડોક્યુમેન્ટ ઓરિએન્ટેશન ઉપલબ્ધ છે? 2 આવશે મિત્રો. ચાલો, MS વર્ડમાં 15 ઓગસ્ટમાં આ TH ને કઈ અસર આપવામાં આવે છે? ઓકે, આવી રીતે લખેલા આપે. અને કઈ અસર આપવામાં આવી છે મિત્રો? સુપરસ્ક્રિપ્ટ. નીચેનામાંથી પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન મેનેજર કયું છે? તે છે મિત્રો MS આઉટલુક. નીચેનામાંથી કયું કોમ્પ્યુટરનું ઇનપુટ ડિવાઇસ નથી? જવાબ આવશે મોનિટર. નીચેનામાંથી કયું ફરીથી ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવું ઓપ્ટિકલ સ્ટોરેજ ડિવાઇસ છે? તો તે કયું છે મિત્રો? તો તે છે મિત્રો CD-RW. કોમ્પ્યુટરમાં ઇન્ટરનેટ એકાઉન્ટ સાથે કનેક્ટ થવાની પદ્ધતિને શું કહેવાય? એને મિત્રો કહેવામાં આવે છે લોગિન. ચાલો ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો નીચેનામાંથી કયું ન હોય તો કોમ્પ્યુટર ચાલુ થઈ શકે નહીં? તો એ છે મિત્રો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. ફેક્સનું પૂરું નામ શું છે? તો ફાર અવે ઝેરોક્સ. ખાલી જગ્યા એ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું હાર્ટ છે. ઓકે, હાર્ટ છે. કર્નલ. પ્રોગ્રામને જે ભાગમાં શેર્ડ મેમરી એક્સેસ કરી શકાય છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? તેને ક્રિટિકલ સેક્શન કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો CPU શેડ્યુલિંગમાં પ્રોસેસને વેઇટિંગ ટાઈમમાં શાનો સમાવેશ થાય છે? તો પ્રોસેસ જેટલો સમય રેડી ક્વેરીમાં વિતાવે તે. પ્રોસેસને સબમિટ અને એનો પૂર્ણ થવાનો સમય વચ્ચેના અંતરાલને ખાલી જગ્યા ટાઈમ કહેવાય છે. એને કહેવામાં આવે છે મિત્રો ટર્ન અરાઉન્ડ. IP એડ્રેસ ખાલી જગ્યા બીટનું અને ઇથરનેટ એડ્રેસ ખાલી જગ્યા બીટનું હોય છે. તો મિત્રો અનુક્રમે 32 અને 48. GPUનું પૂરું નામ શું છે? તેનું મિત્રો પૂરું નામ થશે ગ્રાફિક્સ પ્રોસેસિંગ યુનિટ. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો UIDIAનું પૂરું નામ શું છે? તેનું મિત્રો પૂરું નામ છે યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા. વર્તમાનમાં કોમ્પ્યુટરની કઈ પેઢી કાર્ય કરી રહી છે? તો તે છે મિત્રો 5મી. ચાલો ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો ચાલુ કોમ્પ્યુટરને રિસ્ટાર્ટ કરીએ તેને શું કહેવાય? તેને મિત્રો કહેવામાં આવે છે રિબૂટિંગ. CD-ROMમાં ડેટા શેના દ્વારા સંગ્રહ થાય છે? તો જવાબ આવશે મિત્રો CD રાઇટર. ચાલો મિત્રો, વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરીને અવશ્ય તમારા મિત્રો જોડે શેર કરજો. ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. અને PDF મેળવવા માંગતા હો તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ ફેમસ એકેડમી નામની ટેલિગ્રામ ચેનલ છે તેમાં જોઈન થઈ જાજો. અથવા તો એપ્લિકેશન ફેમસ એકેડમી નામની એપ્લિકેશનમાંથી પણ તમને PDF મળી જશે. ઓકે, તમે ફ્રી ટેસ્ટ આપવા માંગતા હો મિત્રો સંપૂર્ણ પરીક્ષાના પદ્ધતિ મુજબ તો પણ આપણી ફેમસ એકેડમી નામની એપ્લિકેશનમાં જોઈન થઈ જાજો. નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે. સ્ટાર્ટ મેનુ ઓપન કરવા માટેની શોર્ટકટ કી કઈ છે? તો તે છે મિત્રો Ctrl+ESC. કોમ્પ્યુટરમાં ફાઇન્ડ માટે MS વર્ડમાં કઈ શોર્ટકટ કી છે? તો તે કઈ છે મિત્રો Ctrl+F. કોમ્પ્યુટરમાં ફોન્ટ પોઈન્ટમાં માપવામાં આવે છે. 1 ઇંચ બરાબર કેટલા પોઈન્ટ? 72. કોમ્પ્યુટરમાં કામગીરી દરમિયાન માઉસ વડે શબ્દને કેવી રીતે સિલેક્ટ કરી શકાય? 2 ક્લિક કરીને.
કોમ્પ્યુટરમાં ઇંગ્લિશ ટુ ગુજરાતી મેનુ બદલવાનો સાચો ક્રમ કયો છે? તો આનો સાચો ક્રમ જણાવવાનો છે. તો આનો મિત્રો જવાબ જે આવશે ઓપ્શન ડી આવશે. ઓકે, પેલું સ્ટાર્ટ કરવાનું, પછી કંટ્રોલ પેનલ, ઓકે, ક્લોક, ઓકે, લેંગ્વેજ એન્ડ રિજિયન, ફોર્મેટ ગુજરાતી, ઓકે, આવી પ્રોસેસ આખી કરો તો ઇંગ્લિશ ટુ ગુજરાતી થઈ જાય. MS આઉટલુકમાં નીચેનામાંથી કયું કાર્ય કરી શકાય છે? તો આમાંથી કયું કામ કરી શકાય? ઓકે, 1, 2, 3 નંબર આપણને આપી દીધા છે, તો 3 કરી શકાય. એડ્રેસ બુક, એટેચમેન્ટ, સિગ્નેચર, એટલે કે ઓપ્શન એ આનો સાચો જવાબ બનશે. કયો ઓપ્શન આપમેળે જ સામાન્ય ટાઈપિંગ સ્પેલિંગમાં થતી ભૂલો સુધારે છે? તે છે મિત્રો ઓટો કરેક્ટ. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો વેબ કન્ટેન્ટ પ્રદર્શિત કરવા માટે કઈ ભાષાનો ઉપયોગ થાય છે? તો તેના માટે ઉપયોગ થાય છે મિત્રો HTML. સ્પ્રેડશીટમાં આલેખ ઉમેરવા કયા મેનુનો ઉપયોગ થાય છે? ઇન્સર્ટ પ્લસ ચાર્ટ. કેલ્સીમાં બનાવેલ વર્કશીટનું અનુલંબન શું હોય છે? .ods. નીચેનામાંથી કયું તાર્કિક વિધેય નથી? પ્રોપર. ત્યારબાદ જોઈએ તો BMPનું પૂરું નામ શું છે? તો તેનું પૂરું નામ છે મિત્રો બીટ મેપ પિક્ચર. કયા સ્થાનાંકના સૂત્રની નકલ કરવાથી કે ખસેડવાથી તેમાં કોઈ પરિવર્તન આવતું નથી? તો નિરપેક્ષ સ્થાનાંક. નીચેનામાંથી કયો ગુણધર્મ છબીની ઊંચાઈ અને પહોળાઈની કિંમત પિક્સેલમાં દર્શાવે છે? તો હાઇટ અને વિડ્થ. એક્સટર્નલ સ્ટોરેજ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય? ઓપ્ટિકલ ડિસ્કનો. ઇનપુટ ડિવાઇસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય? ટ્રેકબોલનો. હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેરને જોડવાનું કામ કોણ કરે છે? તો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. નાનામાં નાનો યુનિટ કયો છે મિત્રો? તો તે છે મિત્રો બીટ. ચાલો ત્યારબાદ આગળ વધીએ. નોટપેડ કયા પ્રકારનું સોફ્ટવેર છે? તો જે નોટપેડ છે તે કયા પ્રકારનું સોફ્ટવેર છે? જવાબ આવશે મિત્રો ઓપ્શન ડી, આમાંથી એક કે નહીં. MS વર્ડ એ ખાલી જગ્યા પ્રોગ્રામ છે. વર્ડ પ્રોસેસિંગ. કીબોર્ડમાં કેટલી ફંક્શન કી જોવા મળે છે? તો ટોટલ આપણને F12 સુધી મિત્રો જોવા મળે છે, એટલે કે 12. રેમ એટલે શું? તો રેમ એટલે શું મિત્રો? રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી. ચાલો, રેમનો સમાવેશ કયા પ્રકારની મેમરી તરીકે થાય છે? જવાબ આવશે મિત્રો પ્રાઇમરી મેમરી. નીચેનામાંથી કયું સર્ચ એન્જિન નથી? તો મોઝિલા. વેબ પેજને રિફ્રેશ કરવા ખાલી જગ્યા કીનો ઉપયોગ થાય છે? તો જવાબ આવશે મિત્રો F5. કયું ચિહ્ન ઈમેલ આઈડીના 2 ભાગમાં વહેંચે છે? કયું ચિહ્ન ઈમેલ આઈડી હોય એને 2 ભાગમાં વહેંચી નાખે છે? તો તે ચિહ્ન કયું છે? ધ રાઈટ. આવું. ચાલો, MS વર્ડ ડોક્યુમેન્ટની સૌથી ઉપરના બારને શું કહે છે? ટાઇટલ બાર. MS વર્ડમાં પેરેગ્રાફને કેટલા પ્રકારનું અલાઇનમેન્ટ આપી શકાય છે? 4. MS વર્ડમાં ફોન્ટ સાઇઝના ડ્રોપ ડાઉન લિસ્ટમાં સૌથી મોટી સાઇઝ કેટલી હોય છે? તે હોય છે મિત્રો 72. MS વર્ડમાં કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરીને રજિસ્ટરનો લોગો ઉમેરી શકાય છે? ઓકે મિત્રો, જવાબ આવશે Ctrl+Alt+R. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ ડોક્યુમેન્ટનું ઓરિએન્ટેશન દર્શાવે છે? તે છે મિત્રો AB બંને આવશે આમાં. MS વર્ડમાં H2Oમાં 2 ને કઈ અસર આપવામાં આવે છે? તો મિત્રો આવશે સબસ્ક્રિપ્ટ. વિન્ડોઝમાં ડેસ્કટોપ પર જવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? Win+D નો. ચાલો, સ્ક્રીન સેવર માટે ઓછામાં ઓછો કેટલો સમય સેટ કરી શકાય છે? 1 મિનિટનો. MS વર્ડમાં ટાઈપિંગની ભૂલ આપમેળે સુધારવા માટે કયો વિકલ્પ ઉપયોગી બને છે? ઓટો કરેક્ટ. MS વર્ડમાં અક્ષરને થોડા નીચેની તરફ દર્શાવવા માટે કોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો એના માટે મિત્રો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે સબસ્ક્રિપ્ટનો. MS વર્ડમાં ટાઇટલ બારની જમણી બાજુ કુલ કેટલા કંટ્રોલ બટન્સ જોવા મળે છે આપણને? 3. MS વર્ડ ડોક્યુમેન્ટના અંત ભાગમાં જવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે Ctrl+End.
MS આઉટલુક શું છે? આ MS આઉટલુક મિત્રો તો તે છે મિત્રો મોટે ભાગે ઈમેલ માટે વપરાતી એપ્લિકેશન છે. ચાલો ત્યારબાદ આગળનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો MS ઓફિસ પેકેજમાં કયા પ્રોગ્રામનો સમાવેશ થતો નથી? રાઇટરનો. ત્યારબાદ કોમ્પ્યુટરમાં વર્ડ શરૂ કરવા માટેની ક્રમિક સાચી રીત કઈ છે? આમાંથી સાચી રીત મિત્રો આપણે જણાવવાની છે. તો જવાબ આવશે મિત્રો સ્ટાર્ટ, ત્યારબાદ ઓલ પ્રોગ્રામ્સ, ત્યારબાદ MS ઓફિસ, ત્યારબાદ MS વર્ડ. એક્સેલ વર્કશીટમાં કોઈ સેલમાં જ્યારે કોઈ માહિતી દાખલ કરવામાં આવે ત્યારે તે માહિતી નીચેના વિકલ્પ પૈકી પણ જોઈ શકાય છે. તો એ જોઈ શકાય છે મિત્રો ફોર્મ્યુલા 12માં. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો લેન એટલે કે લોકલ એરિયા નેટવર્કમાં બે કોમ્પ્યુટર વચ્ચે વધારેમાં વધારે કેટલું અંતર હોવું જોઈએ? 100 મીટર. IME શું છે? ઇનપુટ મેથડ એડિટર. MS વર્ડમાં પ્રિન્ટ ડાયલોગ બોક્સમાં પ્રિન્ટની રેન્જ 10 આપી હશે તો રિઝલ્ટમાં શું હશે? માત્ર 10 નંબરનું જ પેજ પ્રિન્ટ કરશે. MS વર્ડમાં વધુ કેટલું ઝૂમ કરી શકાશે? 500%. માઇક્રોસોફ્ટના પ્રણેતા કોણ? બિલ ગેટ્સ. ASCII કોડમાં કુલ કેટલા કોડ ફિક્સ કરેલ છે? તે છે મિત્રો 256. ફાઇલની સાઇઝ કોમ્પ્યુટરમાં ખાલી જગ્યામાં માપવામાં આવે છે બાઇટમાં. ચાલો ત્યારબાદ આગળ વધીએ મિત્રો. ત્યારબાદ વાત કરું છું વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો મિત્રો, વારંવાર રિપીટ થતા ક્વેશ્ચન. ચાલો ઈમેલ ચાલો abc@gmail.com જીમેલ શું છે? જીમેલ શું છે મિત્રો? હોસ્ટ નેમ છે. MS વર્ડમાં સ્પેલિંગ અને ગ્રામરની ચકાસણી માટે કઈ ફંક્શન કીનો ઉપયોગ થાય છે? તો મિત્રો જવાબ આવશે F7. કીબોર્ડ બેકસ્પેસ કી પ્રેસ કરવાથી કર્સરની કઈ બાજુના અક્ષર દૂર થશે? તો તે થશે મિત્રો ડાબી બાજુના. કીબોર્ડની પ્રથમ લાઇનમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કીનો ક્રમ કયો હોય છે? જવાબ આવશે મિત્રો આવો કંઈક હોય છે QWERT. સામાન્ય રીતે IP એડ્રેસ કેટલા બીટનું હોય છે મિત્રો? IP એડ્રેસ હોય છે કેટલા બીટનું બનેલું હોય છે મિત્રો? 32 બીટ. કોમ્પ્યુટર ઉપરથી માહિતીને સર્વર ઉપર મોકલવાને શું કહેવાય છે? અપલોડ. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો MS વર્ડમાં અક્ષરને થોડા નીચેની તરફ દર્શાવવા માટે કોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો સબસ્ક્રિપ્ટનો. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો GUIનું પૂરું નામ શું છે? તો આનું પૂરું નામ છે મિત્રો ગ્રાફિકલ યુઝર ઇન્ટરફેસ. ચાલો મિત્રો ત્યારબાદ આપણે આગળ વધીએ તો XMLનું પૂરું નામ મિત્રો શું છે? મિત્રો તેનું પૂરું નામ થશે એક્સટેન્સિબલ માર્કઅપ લેંગ્વેજ. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો ISPનું પૂરું નામ મિત્રો આપણે જણાવવાનું છે. તેનું મિત્રો પૂરું નામ થશે ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર. ત્યારબાદ આવે છે મિત્રો વારંવાર આ બધા પૂરું નામ પૂછાય છે. ઓકે જુઓ આટલી બધી પરીક્ષાઓ મિત્રો પૂછાઈ ગયા છે. ઓકે USB નું પૂરું નામ શું છે? તો USB એનું પૂરું નામ છે મિત્રો યુનિવર્સલ સિરિયલ બસ. ઓકે મિત્રો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને લાઇક મિત્રો અવશ્ય કરજો. ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો, કારણ કે સરકારી ભરતીમાંથી મિત્રો આ બેસ્ટ ચેનલ તમારા માટે સાબિત થશે. અને PDF મેળવવા માંગતા હો તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ ફેમસ એકેડમી નામની અથવા તો આપણી એપમાં જોઈન થઈ જાજો. ફ્રી ટેસ્ટ આપવા માંગો છો તો આપણી એપમાં જોઈન થઈ જાઓ. ફેમસ એકેડમી નામની આપણી એપ્લિકેશન નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, અથવા તો ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં તમે સર્ચ પણ કરી શકો છો. ત્યારબાદ આવે છે મોડેમનું પૂરું નામ શું છે? જોઈ શકો છો મિત્રો આટલી બધી પરીક્ષાઓમાં પૂછાઈ ગયેલું છે. ઓકે ચાલો તો મોડેમનું મિત્રો પૂરું નામ શું છે? તો મોડ્યુલેટર ડીમોડ્યુલેટર. ઓકે અને હાઈકોર્ટ પ્યુનની 2023ની પરીક્ષામાં પણ આ પ્રશ્ન પૂછાયો હતો. ચાલો ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો એક જ રૂમ બિલ્ડિંગ કે પરિસરમાં આવેલા કોમ્પ્યુટર્સને એકબીજાની સાથે જોડવા માટે કયા નેટવર્કનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? મિત્રો લોકલ એરિયા નેટવર્કનો. ત્યારબાદ જોઈએ તો કોમ્પ્યુટરને રિફ્રેશ કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરાય છે? તમે જોઈ શકો છો કે આ બેલીફમાં જ પ્રશ્ન મિત્રો પૂછાઈ ગયો છે. 2017માં બેલીફની પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી તેમાં. તો મિત્રો આનો સાચો જવાબ શું આવશે? F5નો.
આજનો મિત્રો આપણો છેલ્લો ક્વેશ્ચન છે મિત્રો કે પીડીએફનું પૂરું નામ શું છે? ઓકે, પીડીએફનું પૂરું નામ શું છે? છેલ્લો ક્વેશ્ચન મિત્રો આજનો આપણો પીડીએફનું પૂરું નામ છે પોર્ટેબલ ડોક્યુમેન્ટ ફોર્મેટ. પોર્ટેબલ ડોક્યુમેન્ટ ફોર્મેટ. તો મિત્રો આ હતું મિત્રો કોમ્પ્યુટરનો મેગા લેક્ચર. ઓકે, આમાંથી તમને ઘણા બધા પ્રશ્નો મિત્રો પરીક્ષામાં તમને જોવા મળી શકે છે, તો ખાસ અગત્યનો લેક્ચર છે. જો મિત્રો તમે આવી જ રીતે તમામ વિષયોનું જો તમે રિવિઝન કરવા માંગતા હો તો આપણે હાઈકોર્ટ પટ્ટાવાળા અને બેલીફ માટે મિત્રો આપણો વર્કશોપ એટલે કે ફાસ્ટ ટ્રેક રિવિઝન મિત્રો લોન્ચ થઈ ચૂકી છે, જેમાં તમને અત્યારે 70% જેટલું નવરાત્રિ સ્પેશિયલ ઓફરમાં 70%નું ડિસ્કાઉન્ટ છે. માત્ર 300 રૂપિયામાં આ તમને વર્કશોપ મળશે. માત્ર કેટલા? 300 રૂપિયામાં, જેમાં 3 મહિનાની વેલિડિટી રહેશે. અને તમે આનું ફટાફટ દરેક વિષયનો જેટલા પણ આપણે સિલેબસમાં વિષયો છે, જેમ કે ઓકે મેથ્સ છે, રીઝનિંગ છે, ગુજરાતી, વ્યાકરણ, કોમ્પ્યુટર, સામાન્ય જ્ઞાન, રમતગમતનું મેગા રિવિઝન કરવામાં આવશે, પ્લસ PDF આપવામાં આવશે. ઓકે, પ્લસ એક સેમ્પલ પેપર પણ આપવામાં આવશે. તો મિત્રો આજે જ આની અંદર જોઈન થઈ જાઓ. આપણી એપ્લિકેશન ફેમસ એકેડમી નામની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે. ફરીથી મળીએ મિત્રો નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.